Good morning, students. How are you? I am very happy to see you in this colorful morning, rainy day. See here, as I am your physics lecturer, so today I want to deal with the concepts of first year physics. What is physics? Physics is the branch of science where you learn about nature and natural phenomena. So here physics is the science which explains about nature and the things related to the nature. So in physics what we are learning? We are specially learning the processes, the phenomena that are occurring in our nature, in our surrounding. So here physics means it is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. Right? So and the word physics is taken from the Greek letter fusis, F-U-S-I-S. It is taken from the word fusis, which gives the meaning nature. Here fusis means nature. The word physics is derived from the Greek letter fusis, meaning nature. So by learning the physics, you are trying to understand about natural phenomena. For example, rainbow. Rainbow is the natural phenomena. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡುವುದು ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡುವುದು, ಮಳೆಯಾಗುವುದು, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದು. See, lightning and thunder, ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವ. These are all the natural phenomena, and except these natural phenomena we are learning about nature, our surroundings ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಆ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ there are 10 units are there for you. Those 10 units, from the 10 units you are getting a questions of 105 marks. Total ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ? 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವ. ಔಟ್ ಆಫ್ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದು this is considered theory portion. 70 marks theory portion. Practical 30 marks. Practical 30 marks. Practical section. Lab exam ಇಂದ 30 mark ಬರುತ್ತೆ. Theory ಇಂದ 70 mark ಬರುತ್ತೆ. So totally how many marks you are getting? 100 marks. So lab ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 25 ಪ್ಲಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 35 ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು 70 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ subject, easiest course among all the PUC first year courses, other courses. So have a strong belief on you before knowing the names of all the units of your physics syllabus. So first see here, first one, physical world units and measurement. Yes, what is the name of your first unit?
ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಘಟಕ ಒಂದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ದು ಎಷ್ಟು ಏನದ ಹೆಸರೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಸಾಧನಗಳು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ measurement. So in this, actually these are two chapters. Unit 1 ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡು ಲೆಸನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. So from these two lessons you are getting 5 marks for final examination. ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 5 ಅಂಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So what you are learning in physical world? See here, specially you learn about physics. What is the use of physics in the field for society? What is the use of physics in technology? What is the use of, how do we feel about physics? What is the excitement of physics? Where you are using the physics? What are the different phenomena related to physics? A brief idea about physics is given in the chapter physical world. So this chapter starts with physical quantities. What is a physical quantity? How these physical quantities are different from one another, and what is physics? From which word physics is taken? Physics ಅಂದ್ರೇನು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನಿಯಮಗಳು ಏನದಾವ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನದಾವ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? that is explained in the first chapter, physical world. So physical world, this is the first lesson of your chapter, which stands as a basics to understand about the main physics subject, right? So second chapter, units and measurement. So to measure the rain, whether you are using kilogram, yes, you are using, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಲೀಟರ್, ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಲೀಟರ್, ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನದ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಬೇಕು, ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. 1 kg 10ರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 kg ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನ 100ರಷ್ಟಿದೆ, 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 10 kg. ಸೊ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ 10ರಷ್ಟಿದೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ comparison of a given item with the standard unit. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಸಾಧನವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋದು. ಈ ಕಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. So units and measurement. So totally how many marks you are getting from this chapter? 5 marks. Second chapter is second unit, motion in a straight line, motion in a plane. Motion
and rest. These are the two conditions of a body. ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏನಿವೋ ಇವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ನೇರವಾದ ಒಂದು ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಏಕಕಾಲಿಕ ಚಲನೆ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ, ಅದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇದರಿಂದ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ one numerical is given from these 2 chapters, any one of the 2 chapters. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ. ಈ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 55 ಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇನ್ನು 15 ಮಾರ್ಕ್ ಅದಾವಲ್ಲ, 15 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನಾ ನಿಯಮಗಳು ಎಷ್ಟದವ? ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನಾ ನಿಯಮಗಳು, ಹೌ ಮೆನಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ? 3. ಮೊದಲನೇ ಚಲನೆ ನಿಯಮ, ಎರಡನೇ ಚಲನೆ ನಿಯಮ, ಮೂರನೇ ಚಲನೆ ನಿಯಮ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ and how many types of friction are there, uses of friction and disadvantages of friction, methods to reduce friction ಹೆಂಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಘರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಘರ್ಷಣೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆಯುವ ಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಥಿಯರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ನೀವು ಇವೆರಡೂ ಲೆಸನ್ಗಳು, ಇವೆರಡೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಕೆಲಸ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕೆಲಸ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, definition of energy and use of power. What is the meaning of energy, work, energy and power? What are the different formula of work, energy and power? What are the uses and where these are used, how they are used
So this is one of the important chapter in your first year physics syllabus. See, because it explains about three important phenomena, that is work, energy and power. 10 marks ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್, ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಸಿ we learn about particles. What is a particle? What is a particle? What is a body? What is a rigid body? How the particle moves, and center of mass ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನದಾವ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 10 marks. So these 5 are considered as first part of your physics syllabus. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಬುಕ್ಗಳು ಅದಾವ. ನೀವು NCERT ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, you will get 2 books. In one book around 5 units are given. 5 units. First unit name physical world, units and measurement. Second unit name motion in a straight line, motion in a plane. Third unit laws of motion. Fourth unit work, energy and power. Fifth unit system of particles and rigid body. ಈ ಒಂದು 5 ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಗ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವ. 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅರೌಂಡ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ from these 5 units. So first part is very important for your examination. So how many marks you are getting from the first part? 5 plus 18, 23. 23 plus 20, 43. 43 plus 10, 53. So how many marks you are getting? 53 marks. Totally 53 marks are coming from the first part of your physics syllabus, and these 5 units are very easiest units. I definitely tell you, you cannot feel any difficulties in learning these 5 units, because these are the simple units which explains or which makes you to remember your SSLC 9th and 8th class concepts. Here only you are learning 8th, 9th and 10th science concepts. So definitely you will feel very happy to learn these 5 units. Okay, have a nice day. In next class I will start the second part of the what are the units are there in the second part of your physics syllabus.